ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୂତନ ସୁପ୍ରଭାତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଭୟର ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଜଗଦୀପ ଭାଇ, ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିଜ କଥାରେ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଜୋରରେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆପଣ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଅବସରରେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁପ୍ରଭାତରେ ମତେ ପୁଣି ଥର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଡି ହୋଇଛି ମୁଁ ଭଉଣୀ ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କାରଣ ତୁମେ ଆମକୁ ଏଇ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆଜି ଏଇ ସୁପ୍ରଭାତରେ ତୁମେ ଆମକୁ ତୁମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ଏବଂ ତୁମର ବନ୍ଦନା କରିପାରିବୁ। ଭକ୍ତିର ସହ ଆମେ ତୁମଠାରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତୁମଠାରେ ଭିକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ତୁମର ବନ୍ଦନା କରିବା ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ମୁଁ ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାପୀ ମଣିଷ, ଆଉ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ନ ମାଗିଛି ତାହା ପୂରଣ ଦାନ କର। କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି। साउंड टिके करंतु सर। दासो सर साउंड टिके बढ़ांतु। साउंड टिके बढ़ांतु। सुबिला आज्ञा नाइ साउंड बहुत स्लो अछि। आउ टिके बढ़ांतु, साउंड टिके बढ़ांतु। सुबिला सर आज्ञा नाइ साउंड टिके बढ़ांतु, बढ़ांतु। साउंड बहुत कम साउंड आसुछि। पूरा कम साउंड आसी सर। हां पूरा कम साउंड आसुछि।
ଶୁଭିଲା କି ସାର୍? ଚଳିବ। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, ये जो तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो, जाने दो तूफान, आंधी आने दो, जाने दो तूफान, दुनिया क्यों डूबेगी, इसमें यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दूर हो जाएंगे तेरे, तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
कर मौत का डर सताए तुझे सलीब तो गौर कर। कर मौत का डर सताए तुझे सलीब तो गौर कर। यीशु ने तुझे दिया है, उस पर तू विश्वास कर। बाहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक हो तेरे साथ। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक हो तेरे साथ है। Praise the Lord. ଦାସ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ସାର୍। ଶୁଭୁଛି ସାର୍? ହଁ, ମ୍ୟୁଜିକ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି, ଜମାରୁ ଆସୁନି। ଆପଣ ଏମିତି ଜମାରୁ ବିନା ମ୍ୟୁଜିକରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ ହଁ ହଁ okay. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। वंदना करो, तेरी वंदना करो। 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 वंदना करो, सुन तू मेरा है। वंदना करो, सुन तू मेरा है। अर्चना करो, मेरा तो मिला दे प्रभु। मेरा तो मिला दे प्रभु। वंदना करो।
प्रीति पूजाया नहीं, क्या चढ़ूं कुछ पास नहीं। प्रीति पूजाया नहीं, क्या चढ़ूं कुछ पास नहीं। जो भी मेरा सब कुछ तुम्हारा, स्वीकार तुम इसको प्रभु, स्वीकार करो तुम इसको प्रभु, वंदना करो तेरी वंदना करो, वंदना करो तेरी वंदना करो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रश्न। हेलो आज्ञा, शुभुची सर? सर शुभुची? शुभुची शुभुची। आज्ञा, वर्तमान आ गोटे गीत गाइबा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। जब कोई गीत गाना मन पर देना था, जिंदगी की राह में कोई संगीत देना था। हर तरफ बूंदा सी थी, आगे मेरे जीवन में तू आया, टूटी सारी आशा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है,
तेरी स्तुति करता रहूं, तेरी गाता रहूं, जीवन में जब यही थारी, इसलिए मैं कहता प्रभु से प्यार मुझे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। माता तेरे क्रूस तले तेरा प्यार मुझको मिले, तू ही दाता है इस आकाश तले, तेरी करुणा के विषय में, तेरे कलवरी के विषय में सबको बता में, सबसे मेरा जीवन चले, इसलिए मैं कहता हूं तुझसे प्यार है मुझे, प्रभु मेरा जीवन तूने मेरा आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूं कि तुझसे प्यार है मुझे। Praise the Lord. धन्यवाद। ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରାଗଲା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଏଇ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଆଜିକାର ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ମୁଁ ଭଉଣୀ ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆପଣ ଆରାଧନା କରିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମେମ୍ବର ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକର ସାଉଣ୍ଡ ଜମା ଆସୁନଥିଲା, ବୋଧେ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇନଥିଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ଲିମା ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ପାଠ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। Thank you. ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ମନିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ
विशेष प्रभु को मो धन्यवाद दिए प्रभु अनुग्रह करी तांको पाद तले बसिया पाई जो मंडली माध्यम आमको सुजोग देइछंती एणु जोग देइथिबा प्रभु को दास दासी प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार आसंतु प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान प्रिय प्रभु तुमको धन्यवाद दउछि कारण तुम्हें आमर प्रभु आमर ईश्वर प्रभु बापा सदन तुम्हें इसिहाकर परमेश्वर जाकुबर परमेश्वर अब्राहमर परमेश्वर ताहा मो प्रभु आज ए दिन धूली अकिंचन अभाजन दुर्बल पतित मानकर ईश्वर हुई आज पर्यंत आम को कढ़े आणुछ एथिपाई धन्यवाद दउछि प्रभु रियली मिनिस्ट्री माध्यम रे आज तुम्हें सुंदर सुजोग देइछ प्रात काल रे प्रभु तुम सेवा उपासना करिबा पई तुमर प्रशंसा करिया पई तुमर वाक्य सुनिबा पई प्रभु तुमर वाक्य को ध्यान करिया पई प्रभु तुमर आराधना करिबा पई कारण तुम्हें पूजा प्रशंसा पाइबार एकमात्र शोभाजन शक्तिमान परमेश्वर होइथिबारु तुम नाम को जय जय करुछु प्रभु तुम नामर जय हो तुम जीशु नामर जय हो एपरि शक्तिमान परमेश्वर बोली आमे अनुभव करुथबारु प्रात समय उठी तुम निकटवर्ती हेबाकु देइछ एतिमाई धन्यवाद दउछि विशेष प्रार्थना करुछि समय प्रभु जो माने प्रभु तुम सम्मुख रे वर्शिप करछंती तुम दास तांको तुमे आशीर्वाद कर तुमे सुंदर कंठ देइछ प्रभु तुमर प्रशंसा आराधना करिबा पई सुंदर मन मध्य देइछ एतिमाई धन्यवाद दउछि प्रभु ए ଔଷଧ माध्यम रे आमे समस्त उत्साह पाउ पाउ तुमर गौरवर कारण होइछि प्रभु तुमर प्रशंसार कारण होइछि एथिपाई प्रिय दासों को आशीर्वाद कर तार शरीर को तुमे सुस्थ स्वास्थ्य रख तार सेवार जीवन रे आग को बढ़िबा पई एई माध्यम रे प्रभु सेवा उपासना माध्यम रे गीत गान माध्यम रे प्रार्थना माध्यम रे शिक्षा दान रे शिक्षा सुनिबारे प्रभु ए समस्त माध्यम रे तुम निकटवर्ती हेबा पई आहुरी आहुरी आत्मिक जीवन रे वृद्धि पई अन्य मानक निकट रे सुसमाचार बांटिबा पई तुमे अनुग्रह कर प्रभु कारण ए समय आमने नितांत आग को प्रभु तुम सेवार जीवन रे प्रभु अन्य मान को जणैबा आवश्यक निजे जानिले यथेष्ट नुहे प्रभु अन्य को जणैबा अन्य को कहिबा अन्य को तुम निकट को आनिबा एहा होची विश्वास रे कर्तव्य अटे प्रभु तुमको जेबे आमे जानिछु अन्य को आमे जणैबा द्वारा तुमर गौरवर कारण होबे एथिबा अनुग्रह कर बसिथिबा डिवाइस रे जॉइन करथिबा प्रत्येक प्रिय प्रभु को दास दासी प्रत्येक को सुस्थिर मन दियो वाक्य नहीं तुम दास आसी अछंती प्रभु तांको तुमे जे रूप भाबरे व्यवहार करिवो तुम लोक मानकर क्षुधा तृषा जानी आत्मिक जीवन रो अवस्था जानी तांको मुख दे तुमे कथा को प्रभु तांको तुमे आशीर्वाद करो प्रभु तुमे दया करी अनुग्रह करी जौवन अवस्था रे तुमको जानिबा पई तुम सेवा करिया पई जेबे तुमे दी अछ तुमर आत्मांकर सहायता रे तुमर आत्मांकर कर्तृत्वधीन मध्य रे तुमर वाक्य को परिवेषण करबा द्वारा प्रतिटी विश्वासी मानकर अंतरे ताहा स्थान पाइबो एथिपाई मध्य अनुग्रह कर दासों को आशीर्वाद कर तुम दासी परिचालना करछंती तांको मध्य तुमे दया कर रियली मिनिस्ट्री को प्रभु तुमे आहुरी आहुरी वृद्धि करी आसुछ प्रभु एपरि भावरे प्रभु समस्ते आमने स्थान रे जोड़ी तुमर गौरव करिया पई अनुग्रह कर गौरव संभ्रम पूजा प्रशंसा तुमे नियो त्राणकर्ता प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ सकल प्रार्थना उत्सर्ग କରୁଅଛି पिता आमेन धन्यवाद सिस्टर धन्यवाद दीदी आमेन प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु असुस्थ थिले मध्य प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୁଳ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜିମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବାରୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି संपूर्ण भाव आपनको सुस्थता दियंतु ଏହା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା धन्यवाद दीदी भोजन प्रभु बहुल थैंक यू आशीर्वाद आसंतु आम माने प्रार्थना निमंत्रण प्रार्थना कर सारिछु माने समस्त प्रभु को उपस्थित मध्य रही जाछु आमे ए समय परमेश्वर को मुख निश्चित वाक्य सुनवा पाई जीवा कारण जो वाक्य के आम को हृदय को परिवर्तन करिथा आम साहस शक्ति देता से परमेश्वर को शुणुवा वाक्य को आम अधिक रु अधिक मनोयोगी शुणा आ ये दिन मानकर आम निज निज जीवन को आम मैंने प्रस्तुत करवा वाक्य हूँ तर्पण सदृश्य आम जिते वाक्य शुणा से आम मन हृदय को आम निर्मल करवा वाक्य शुणवा ताहा नहीं किंतु हृदय साहित्य रखा वाक्य अनुसार जीवन काटिबा आज प्रात समय आम मध्य अच्छा आम सेना आज्ञा प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम स्वागत करुच्ची आगक आसबे प्रभु वाक्य मध्य पढ़ा आज्ञा आसवा समय
ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଗରୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଆମେ ତୁମରି ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ମୋ ଆୱାଜ ଆସୁଛି କି? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ এই ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଏବଂ ରାପ୍ଚର, ଯାହାକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ କଣ କରିବେ କି ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ କଣ କି କିଛି ଲୋକମାନେ କିଛି ଆଉ ଦଳର ଲୋକମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯାହା ଆଉ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିନେବେ ତାହା ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ରାପ୍ଚର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା କଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। କାହିଁକି ଏହା ମାନେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ମାନେ କିଛି ଭୁଲ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2:15 ଆମେ କେଜେଭି ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି କି ରାଇଟଲି ଡିଭାଇଡ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କି ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବା ଠିକ ରୂପେ ଭାଗ କରିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଭାଗ କରିକି ମାନେ ପଢିବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ଆମେ କଣ ରାପ୍ଚର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟର ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନତା କଣ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ରାପ୍ଚର ଯୋଉ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ନେବେ, ଏହା କେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର 1:10 ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାଟା କେତେବେଳେ ହବ କି ମହାକ୍ଲେଶ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ହବ। ଆଉ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହବ, ଆଉ ଯାହାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ରଖିବେ। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଖୋଲିବେ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ। ସେ ଆପଣା ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠାରେ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ମାନେ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ହବ, ସେହି କ୍ଲେଶରୁ କଣ କରିଛନ୍ତି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଏହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଭୟାନକ ଥିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେହି କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କହିଲେ କଣ, ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହୁଁ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଥାଉ ତାହା ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ଏଇ କ୍ରୋଧରେ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇ କ୍ରୋଧ ଦେଇକି ଯଦି ନ ଯିବା ପଡେ, ତେବେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ମିଳିବ?
कि परित्राण केवल अनुग्रहर सुसमाचार को जदि आमे विश्वास करू आउ सही सुसमाचार अनुଯାयी जदि आमे जीवन यापन काटू तेबे कौन करिवे कि आउ परमेश्वर हमको राप्चर रे कौन करिवे हमको उठाई कि नेबे। द्वितीय विषय जहा कि रहिला आगमन जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन। आ गोटे वाक्य आमे पढ़िबा मो सहित आपण माने वाक्य खोलिबे माथ्यू तार 24 रो 21 पढ़िबा। एही वाक्य रे एपरि लेखा अछि कारण सेतेबेले एपरि महाक्लेश घटिबो जे जगतर आरंभरू आजि पर्यंत घटी नाही पुणी केबे हे घटिबो नाही। ता तळ वाक्य आमे पढ़िबा 29 एवं 30 रे एपरि लेखा अछि हठात सूर्य अंधकारमय हेबो वो चंद्र आलोक देव नाही पुणी नक्षत्रमाला आकाशरू पड़िबो वो आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबो। सेतेबेले आकाश रे मनुष्य पुत्रंकर लक्षण देखा जिवो पुणी से समय रे पृथ्वीर समस्त गोष्ठी विलाप करिवे एवं मनुष्य पुत्रंकु महापराक्रम वो महामहिमा सह आकाश रे मेघमाला रे आगमन करिबा देखिवे। मोर प्रिय माने एही बे यीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन करिवे से मेघमाला रे आसीबे आ प्रत्येक चक्षु कोन करिवे तांकु देखिवे। एटा केबे घटिबो घटनाटा 24 रे 21 रे लेखा अछि कि एपरि महाक्लेश घटिबो जे जगतर आरंभरू आज पर्यंत घटी नाही। ए घटिबा परे ए क्लेश हेला परे कोन करिवे कि यीशु ख्रीष्टंकर आगमन हबो। राप्चर केबे हेबो कि राप्चर ए 7 वर्ष ए क्लेश ए महाक्लेश घटिबा पूर्वरु ए माने कोन हेबो राप्चर हेबो जोडा कि यीशु ख्रीष्टंकर शरीर रूप मंडली को चक्षुर पलके रूपांतरित करिकि नेबे। वर्तमान आम्भे माने मु जानिनी आपण माने केमिति विश्वास करंती किंतु बाइबल अनुଯାयी जहां बाइबल शिक्षा दिए आम्भ माननकु आमे माने जेपरि राप्चर रे आमे जाई परिबा राप्चर चक्षुर पलके जेमिति आमे रूपांतरित हेई परिबा सेथि प्रति हम विश्वास हबा आवश्यक। किंतु आम्भे माने कोन करू यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबे द्वितीय आगमन करिवे ए विषय कोन करू कि आमे विश्वास करू आमे द्वितीय आगमन निमंते हमकु प्रस्तुत हबाकू पड़िबो कहि कोन करू आमे माने विश्वास करू। तो एटा कोन कि बाइबल अनुଯାयी ए दुईटी घटना भिन्न भिन्न प्रकार हबो आउ आपण माने अनुध्यान करंतु आउ प्रतिटी वाक्य को पुंखानुपुंखन भाबरे आपण माने कोन करिवे कि आउ अध्ययन कला परे आपण माननकु केउ घटना रे जीवाकू पड़िबो आउ सेथि प्रति कोन करिवे आपण माने विश्वास करंतु। आमे किछ विषय वर्तमान आमे आलोचना करिबा। आउ गोटे वाक्य देखिबे मुदार भिन्नता कोन राप्चर रे मंडली आउ वर्तमान जो अनुग्रह समय वर्तमान जो यीशु ख्रीष्टंकर शरीर रूप जो मंडली रो जो माने गठन चालीची सेथिरे कोन कि परमेश्वर एही प्रकार माने से मंडली रखिछंती मंडली रो उत्साह अनुग्रह आनंद वो शांति वार्ता अटे जहा कि कोन कि ए चक्षुर पलके आमे आउ जतेबेले रूपांतरित हेगी जिबा एहा आम मानु गोटे उत्साह दिए आउ ए रूपांतरित आमे केतेबेले हेबा जतेबेले आमे अनुग्रह समय को विश्वास करू जतेबेले आमे अनुग्रहर सुसमाचार को विश्वास करू आउ एटा कोन हमकु आनंद दिए आउ शांति काहे कि शांति कि आम्भे माने सेही आउ क्लेशरे कोन कि से क्रोधर पात्र आमे न अटू ना तेणु करिकि कोन कि आम्भ माननकु कोन कि वाक्य शिक्षा दिए आम्भे माने शांति रे अछु आ उत्साह आम माननकु दिए आ अन्य लोक माननकु कहिबा निमंते मध्य कोन कि आम माननकु उत्साह पवित्र माने उत्साह करंती पवित्र आत्मा। वाक्य पढ़िबा आमे द्वितीय तिमोथी तार 4 रो 8 पढ़िबा सेठारे ए प्रकार लेखा अछि वर्तमान मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाई अछि ताहा सेही महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देबे पुणी केवल मते नुहे मात्र जेते लोक ताहांको आगमन को आग्रह रे अपेक्षा करंती से समस्तंकु देबे। मोर प्रिय माने एठारे प्रेरित पाउलो कहउछंती कि मुकुट गोटे रखा जाईची आउ सेही मुकुट कोन करिवे से माने महादिन रे देबे से विचारकर्ता देबे आउ सेटा मते ही नुहे मो परी यीशु ख्रीष्टंकर जो माने राप्चर जहा हबो ताहा यीशु ख्रीष्ट कोन करिवे कि
ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାଦିନରେ କଣ କରିବେ କି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ, ସେହି ମୁକୁଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତିମୋଥୀକି କୁହନ୍ତି କି ଭାଇ ତମେ କଣ କର କି ତମେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେପରିକି ଆମେ ସେଇ କ୍ରୋଧ ସେଇ କ୍ଲେଶର ପାତ୍ର ଆମେ ନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତିତସଙ୍କୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ତିତସ 2:13 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମହା ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦଉ। ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାନେ ବାକ୍ୟଟି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ସେହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା। ସେଇ ଭରସା ଆମର କଣ କି ସେହି ଭରସା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବେ, ଆଉ କଣ କରିବେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ଆମର ଏହି ଶରୀରକୁ କଣ କରିବେ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ନେବେ। ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଯୋଉମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ମୃତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ, ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି କଣ କରିବେ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମାନେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କଣ କି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ କି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଦେଖିବା କି ରାପ୍ଚର ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ, ଉତ୍ସାହ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକି ଆସିବେ, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ନା କ୍ଲେଶ ଦେବ ନା କ୍ରୋଧର ବିଷୟ ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହଉଛି କଣ କି ବିଚାର, ପ୍ରଥମରେ ବିଚାର ହବ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ, ତାପରେ କ୍ରୋଧ ମାନେ ସେ ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ହବ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଖୋଲିବେ, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 50:3-4 ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ମୟ ହେବ। ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓ ପୃଥିବୀକି ଡାକିବେ। ଜୋଏଲ ତାର 3:15-16 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଅଛି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ତେଜ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନରୁ ଗର୍ଜନ କରିବେ ଓ ଜେରୁସାଲାମରୁ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇବେ। ତହିଁରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହେବ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟ ହେବେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଦୃଢ ଦୁର୍ଗ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହବ ସେଇ ସମୟର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। କଣ ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସିଏ ଏବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନଥିବ। ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ସ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ଆଣିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଦେବେ। এইটা হচ্ছে কোন কি দ্বিতীয় আগমনর ভিন্নতা। ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ କଣ କି ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ, ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଘଟଣାରେ ଆନନ୍ଦ ନଥିବ, କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ ହିଁ ଥିବ। ଆଉ ଏମିତି କ୍ରୋଧ ଥିବ, ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ କି ପାହାଡକୁ କହିବେ, ପଥରକୁ କହିବେ କି ମୋ ଉପରେ ପଡିଯା, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି କି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବେ, ସେ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ କି
ମରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହା ହଉଛି କଣ କି ଭିନ୍ନତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟା ରାପ୍ଚର। ମଣ୍ଡଳୀ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ରାପ୍ଚର ହବ, ତାହାକୁ କଣ ବାକ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଏ କି ବାକ୍ୟ କହେ ଭାଇ କଣ କର କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କଣ କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। କେମିତି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା। ପାଉଲ କରନ୍ତିୟରେ କୁହନ୍ତି ତା 12 ଯଦି ଆମେ 27 ପଢିବା ସେଠାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି କି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଏକ ଏକ ଶରୀର ଆଉ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ। କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଜଡିତ ହେବେ ସେହିମାନେ ହିଁ କଣ କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ ଫିଲିପିଓ ତାର 3:20-21 ଆମେ ପଢିବା। ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସେ ଆପଣାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣାର ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସାଦୃଶ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି କି କଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଏହି ଯୋଉ ଆଗମନ ଶବ୍ଦ ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉ ଆଗମନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନୁହେଁ। ଏହା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବେ ସେହି ଆଗମନ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ସେ କୁହନ୍ତି ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣା ଗୌରବମୟ ଶରୀର ମାନେ ଶରୀର ସାଦୃଶ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର କୋଉ ମାନେ ଶରୀର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ। ସେମିତି ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଜୀବିତ ଥିବେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର କଣ ହବ, ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଆମେ ରାପ୍ଚର ହୋଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ଏହା ହଉଛି କଣ କି ମାନେ ଯୋଉ ରାପ୍ଚରରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏନି ଟାଇମ ଆମେ କଣ କି ଆଜି ବି ହଉ କାଲି ବି ହଉ ଖୁସିରେ ଥାଇକି ଆମେ ରେଡି ରହିବାକୁ ପଡିବ କି କୋଉ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କଣ ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଚିହ୍ନ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହବ, ସେହି ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁ 24ରେ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ, ଆମକୁ କିଛି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଅ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କଣ ହବ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିବ, ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେବ କି ଯୁଗାନ୍ତ ହବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ବାକି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24:15 ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଗୋପନରେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଏଇ ସବୁ କେବେ ଘଟିବ? ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ, ପାଠକ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଗମନ ବା ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହବ କି ଏ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ଏ ଲକ୍ଷଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ମାନେ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ହବ, 7 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ଅଧା ଏହା ମାନେ ଏଣ୍ଟିଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି 3 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ଅଧା କ୍ଲେଶ ହବ ନାହିଁ,
द्वितीय 3 वर्ष अधा जहा एंटीख्राइस्ट द्वारा जो क्लेश बा जो महाक्लेश जो 666 आम 666 नंबर कहू से ही क्लेश जिते घटब से ही समय ए ध्वंसकारी कौन करिवो माने शैतान कौन करिवो कि से एंटीख्राइस्ट गोटे मूर्ति स्थापन करिवो इस्राएल लोक मानकू कहबो कोन कि आउ कोन करो कि बलि उत्सर्ग करो से विषय रे इस्राएल लोक मानकू कोन करिसंती यीशु ख्रीष्ट माने जुगांतर लक्षण विषय रे कहा जाईची तापर आमे देखिबा लूक जदि भी पढ़िबे समय अभाव आमे आ बहुत सारा माने पॉइंट रही से विषय देखिबा आपण माने जदि नोट करबा को चाहती बाकी आपण लिखि परिबे लूक तार 21 रो 26 रो 28 आपण माने पढ़िबे बुझी परिबे एवं 4 नंबर पॉइंट आमे देखिबा कि राप्चर रे विश्वासी मानकर गोटे सांत्वना रहिची से सांत्वना केंती आमे देखि परिबा प्रथम थेसलोनिके तार 4 रो 17 आ 18 रे ए प्रकार लिखा अछि परे आम्भे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुंक सहित साक्षात करिबा निमंते आम्भे माने ताहांक सह मेघमाल रे शून्य मंडल को नीत हेबु एही प्रकारे आम्भे माने सर्वदा प्रभुंक सहित रहिबु अतएव एही समस्त वाक्य द्वारा तुम्हे माने परस्पर सांत्वना दियो हालेलुया प्रेरित पाउल कहती थेसलोनिके मंडल की एक सांत्वना देउछंती आ परस्पर को तुम्हें सांत्वना दियो एही वाक्य कही कि आम्भे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुंक सहित साक्षात करिबा निमंते आम्भे माने ताहांक सहित मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हबु एहा केड़े सौभाग्य रटे बिना क्रोध रे बिना क्लेश रे बिना ताड़ना रे कौन करबा कि आम्भे माने जदि भाबी नियंतु आज जदि शेष तुरी माने राप्चर शेष तुरी जदि आज माने परमेश्वर जदि तांको दूतंक द्वारा जदि आ से माने बजाइबे तेबे कोन आज जेतले आमे जेते लोक भी आज जूम मीटिंग रछु चक्षुर पलक आज मोबाइल डिवाइस आम मानकर बाइबल आम मान जहां भी वर्तमान समय आमे यूज करछु सब किछि एबे रही जीवो आमे चक्षुर पलक रूपांतरित हेगी से कोन करबा यीशु कृष्ण को मेघमाला को आमे साक्षात करबा निमंते पळेबा केडे सौभाग्यर विषय तेणु प्रेरित पाल कौन कहउछंती कि एही सांत्वना और शांतिर वार्ता लोक माननकु जणाओ एहा होची राप्चर विषय द्वितीय आगमन रे कौन घटिबो देखिबा आमे द्वितीय आगमन समय रे पृथ्वी रे विलाप हेबो एवं भयंकर भय देखा जीवो किंतु राप्चर रे भय नाही कि विलाप किछि नाही आनंद सांत्वना शांति बाकी आमे पढ़िबा जिखरियो तार 12 रो 9 रु 10 मु पढ़ुची बाकी रे पर लेखा छी पुनी आम्भे दाऊद वंश उपरे वो जेरूशलेम निवासी मानको उपरे अनुग्रह हो विनती जनक आत्मा वृष्टि करिबा तहिरे से माने आम्भ प्रति अर्थात जहांकु से माने विध करी अछंती ताहांक प्रति दृष्टिपात करिवे आउ केही जे परी आपणार एकमात्र पुत्र लागि शोक करे से परी से माने ताहांक पाई शोक करिवे वो केही जेपरी आपना प्रथम जातर निमंते व्याकुल हुए से परी से माने ताहांक पाई व्याकुल हेबे मोर प्रिय माने मोर प्रभुंकर दास दासी माने एही विषय हम मानकु जानिबा दरकार कि यीशु ख्रीष्टंकर आगमन एहा होची विलाप क्रंधन लोक माने छाती रे पिटिबे ए हे केते बड़ कथा हैला आम्भे माने राप्चरे जामे जदि आमे विश्वास करि थांते आमे राप्चरे पळै थांते काहे कि प्रतिशोध नेबा को यीशु ख्रीष्ट आसीबे से जो 7 वर्षर सेकेंड 3 वर्ष अधा प्रथम 3 वर्ष अधारे जो प्रकार माने कोन हबो कि युद्ध हबो तारना हबो क्लेश हबो ताहा असह्य आमे सही परिबा नाही सेही प्रकार हबो आ गोटे वाक्य में देखिबा माथ्यू तार 24 रो 30 मु पढुची सेठारे मध्ये ए प्रकार लेखा अछि सेही समय रे पृथ्वीर समस्त गोष्ठी विलाप करिवे आमे देखि परिबा में प्रकाशित 1 रो 7 रे मध्ये लेखा अछि जेतबेले यीशु ख्रीष्ट मेघमाला रे आगमन करिवे पृथ्वीर समस्त गोष्ठी ताहांकर आगमन सकाशे विलाप करिवे बोली लेखा अछि हां सेही परि हेउ आमेन मोर प्रिय माने राप्चर जहा की
ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଯାହା ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ନିତା ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ନେବେ, ସେଇଠି ଶାନ୍ତି, ସେଇଠି କୌଣସି ମାନେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ, ଏହା ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭିନ୍ନତା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାପ୍ଚର ବହୁତ ସାରା ବିଷୟ ରହିଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ବିଷୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଘଟିବ ସେ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆଗରୁ କେମିତି ହବ ସେ 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ, ଏବଂ ଏ ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୁରା କେମିତି ହବ, କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ରାପ୍ଚର ଜୀବନଦାୟକ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାପ୍ଚର କଣ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ନେଇଯିବେ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ, ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 15:52 ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, କାରଣ ତୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ରାପ୍ଚର ହବ, ସେଇଟା କେବଳ ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ମରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବ, ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଜୀବିତ ଥିବେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ତୁରୀର ସ୍ୱଦ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର, ଏହା ଏକ ମେଜିସିଆନ, ଯେମିତି କି ଆମେ କହୁ କଣ କି ଯାଦୁଗର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଯାଦୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର କଣ ହବ କି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଯିବ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାଉ, ଏ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ତ କଣ କରିବ କି ଆମର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି କଣ ହବ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରିଟା କହୁଛି, ବାଇବେଲରେ ହିଁ ଅଛି, କେମିତି ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଆମକୁ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ କଣ ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଆମେ ବା ଘରୁ ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ କଣ କର, ଯେତେବେଳେ କବାଟ ମାନେ ଦ୍ୱାର ବୃଦ୍ଧ ଥିଲା, ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ସେଇ ଗୃହ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଭୂତ ହିଁ ତ ଗୋଟେ ଆସିପାରିବ ଏମିତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର, ଗୌରବମୟ ଶରୀର, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ମାଂସମୟ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ଆମେରିକା ପଳେଇଥିବା, ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗଜପତି ପଳେଇ ଆସିଥିବା ବା ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। এইটা হচ্ছে কোন কি স্বর্গীয় শরীর, গৌরবময় শরীর। কবাট বন্ধ থাও, যাহা বি থাও, আমি ভিতরକୁ প্রবেশ করে ଯିବା। এইটা হচ্ছে কোন কি রাপ্চরে ଏହି ପ୍ରକାର ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆଉ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଟେ, କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ କି ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ କେମିତି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ଶବ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀର କଣ କରିବ, ଭୂମିକି ଘୋଡାଇ ରଖିବ। এই ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସମୟରେ ଘଟିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 110:5 এই ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା କୋପର ଦିନରେ ରାଜାଗଣକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଜିଖରିୟ ତାର 14:12 এই ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାମାରୀରେ ଆଘାତ କରିବେ ତାହା ଏହି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣରେ ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣା ଆପଣା
କୋରଡ଼ରେ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା କ୍ଷୟ ପାଇବ। ପ୍ରକାଶିତ ତା 19:17-18 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲି। ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାସଭାରେ ଏକତ୍ର ହୁଅ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କର, ସେନାପତି ମାନଙ୍କର, ପରାକ୍ରମୀ ମାନଙ୍କର, ଅଶ୍ଵ ଓ ଆଶ୍ଵରୋହିତ ମାନଙ୍କର, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠାରେ ସେ ଦୂତ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇକି କଣ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆସ, ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମାଂସ ଅଛି ସେମାନେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମାନେ ଲୋକ ଚଢେଇ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଏଇ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖାଇ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କି ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବା ପୂର୍ବରେ ଏହା ସବୁ କଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ଶେଷ ଅଟେ। ରାପ୍ଚର ହଉଛି ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ, ତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଶେଷ ଏବଂ କ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା କି ନା 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 ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଛୁଆ ମାନେ, ମୋ ପିଲାମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତ ପରିବାର, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପାଳକ ମାନେ ଚକ୍ଷୁରୁ ପଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, ଏହା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିବ, ଏଇ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଘଟି ନାହିଁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମେ ପଢିବା, ବୁଝିପାରିବା। ରୋମିଓ ତାର 11:25 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ହେ ଭାଇ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ମନେ ନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ ଏହି ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ରୁହ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜାତି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଂଶକ୍ରମେ କଠିନ ହୋଇଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ଅଂଶକ୍ରମେ କଠିନ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଯାହାକି ଅନ୍ଧ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। ତା ତଳକୁ 11 ଯଦି ଆପଣ 1ରୁ ଯଦି ପଢିକି ଆସିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବଡ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧତର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଡତର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କି ବଧିର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। କାହିଁକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିବା କି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜାତି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବାଇବଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1ରୁ ପ୍ରକାଶିତ 22-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଏହା 10 କି 100 କି 1 ଲାଖ କି 1000 କି 1 କରୋଡ଼ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଇନି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଗୋପନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କି ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ କି ରାପ୍ଚର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କଣ ହବ କି ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ଅଂଶକ୍ରମେ କଠିନ ହୋଇଅଛି, ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ଧତ୍ୱର କଠିନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ 25, 26, 27 ଯଦି ପଢିବେ, ସେଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ବା ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି କି ମାନେ ସିଓନରୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସିବେ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାକୁବରୁ କଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାକ୍ଲେଶ ଯୋଉ ହବ, ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା କଣ କରିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ବା ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ରୋଧଟା। ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ କେଡେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ କଣ କରିବେ, ରାପ୍ଚର ହେଇକି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ, ସେହି ସମୟର ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଦେଇକି ଯିବେ, ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ରୋଧ ଦେଇକି ମାନେ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଜିରିମିୟ 31ର ତାର 31ର ମାନେ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ସେଠାରେ ସେଇ ସମୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି କି ସେହି ସମୟରେ କଣ ଘଟିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପଢିଦିଏ 1 କରନ୍ତୀୟ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ହବ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ହବ, ସେ ସମୟରେ କଣ ଘଟିବ ଆମେ ପଢିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପଢିଦିଏ।
ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୁରି ଧନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, କାରଣ ତୁରି ବାଜିବ ଆଉ ମୃତମାନେ ଉଠିବେ, ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। କେଡେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଟେ। ଆମେ ଜନ୍ମଗତ ଜିହୁଦୀ ନାହୁଁ, ଆମେ ସବୁ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମାଧି ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଆମେ କଣ ଗଣିତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ସେହି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ କଣ କରିବେ? ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ନେବେ। ଏବଂ ଶେଷଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ 6 ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ କଣ ଘଟିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ କଣ ହବ? ଜଗତର ଶେଷ ଏବଂ କ୍ଲେଶର ଶେଷ ସମୟର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ମାନେ ଯୁଗାନ୍ତର ମାନେ କଣ କି ମାନେ ପ୍ରତୀକ ହେବ, ଯୋଉଟା କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ପରେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଢିଲୁ ମାଥିଉ ତାର 24:3 ଯୋଉଟା କି ପରେ ସେମାନେ ଜିତ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କି ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସମୟ ବି ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯାହା ଘଟିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ପରେ ହବ। କ୍ଲେଶ ହବା ପୂର୍ବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ହେବ। 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରାପ୍ଚର ହବ, ଯୋଉଟା କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ କରିବେ? ସିଏ ମାନେ ଉତ୍ଥିତ କରିକି ନେବେ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ନେବେ। ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି କଣ କି ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉ ଭିନ୍ନତା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି କି ରାପ୍ଚର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ନୋଟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ତାଙ୍କେ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦେବେ, ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଆଉ କଣ କରନ୍ତୁ? ପଢନ୍ତୁ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ରାପ୍ଚର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କଣ କରିବେ କି ଡିସାଇଡ କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଭିନ୍ନତା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ସେଥି ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତ ପଢିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଯେପରି ଆମେ ପୁରୀ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଯିବେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ପାଇଲେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ